నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కొండాపూర్లోని ఏరియా ఆసుపత్రిలో టీ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ల వర్చువల్ ప్రారంభోత్సవం హాజరైన మంత్రి హరీష్ రావు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు కౌంటర్ ఇచ్చిన వైసీపీ నందిగాం సురేష్. సికిల్ సెల్ అనీమియా ఎలిమినేషన్ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. సికిల్ సెల్ అనీమియా ఎలిమినేషన్ మిషన్ ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है। यानी उनके पास देश के सामान्य मानवीय के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए
आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। కొండాపూర్లోని ఏరియా ఆసుపత్రిలో టీ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ల వర్చువల్ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి హరీష్ రావు హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. 4 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు నుంచి ఆ పరీక్షల సంఖ్యను 134కు పెంచడం జరిగింది. సో ప్రజలకు 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఏ మారుమూల ప్రాంతమైనా, ఏ పిహెచ్సి అయినా, ఏ బస్తీ దవాఖానాలో మీరు శాంపుల్స్ ఇస్తే అవి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో ప్రాసెస్ చేసి 24 గంటల్లోగా ఆ పరీక్షా ఫలితాలు డాక్టర్ గారికి, పేషెంట్ గారికి మొబైల్ ఫోన్లో పంపించడం జరుగుతుంది. దేశంలోనే ఈ రకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం ఇలా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదలు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్స్ కూడా ముఖ్యంగా ఇది మహిళలకు సంబంధించి మెమోగ్రామ్ అంటే క్యాన్సర్ కు సంబంధించి మరి పరీక్ష చేయడము, అదేవిధంగా అక్కడ హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ టిఫా స్కాన్ కానీ ఇతర స్కానింగ్లన్నీ కూడా ఉచితంగా చేసేటువంటి హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషను, 2D ఎకో మిషను, ఎక్స్రే మిషను ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా చేశాం. రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు 33 జిల్లాల్లో 31 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మరియు రేడియాలజీ ల్యాబ్ ఇప్పటికే వచ్చింది. ఇంకొక 2 జిల్లాల్లో పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నారాయణపేట్ అండ్ మేడ్చల్ ఈ 2 జిల్లాల్లో కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేసి అక్కడ కూడా సేవలు అందుబాటులోకి తెస్తాం. ఇవాళ 31 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని పిహెచ్సిల్లో 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం కూడా ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మరి ఈరోజు మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచ వైద్యుల దినోత్సవం. మన తెలంగాణ డాక్టర్లు చాలా అద్భుతంగా కరోనాలో పనిచేశారు, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడారు, ఎంతో కష్టపడి ఇలా మరి కరోనాలో ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడారు. అంతేకాకుండా మరి అదే డాక్టర్లు ఇలా తెలంగాణ మన దేశంలోనే వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో అగ్రగామిగా నిలబడడానికి కృషి చేసినటువంటి డాక్టర్లందరికీ ప్రపంచ వైద్యుల దినోత్సవ సందర్భంగా వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఆ డాక్టర్లందరికీ ఇవాళ మెరుగైన సేవలు అందించి తెలంగాణను ఒక అత్యుత్తమమైన ఆరోగ్య తెలంగాణగా మార్చడానికి కృషి చేసిన డాక్టర్లందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన, రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన. మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దళితులందరికీ అర్హులైనటువంటి వాళ్ళకి ఆ 3 ఎకరాలు ఇవ్వనందుకు దళిత జాతికి ఈ రాష్ట్రానికి క్షమార్పణ చెప్పాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలకి, ఇల్లు లేని కడుపేదలకి ఈ 10 సంవత్సరాల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తామని పదే పదే ప్రతి మీటింగ్లో, శాసనసభలో, ప్రతి సందర్భంలో చెప్పినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు అర్హులైనటువంటి పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వనందుకు, కావాల్సినన్ని కట్టనందుకు, కట్టినవి ఇంకా ఇవ్వనందుకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి ఆయన క్షమార్పణ చెప్పాలని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇకపోతే వీళ్ళు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ ఇప్పటికీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక గ్రామాల్లో, అనేక నగరాల్లో, అనేక బస్తీలలో, కాలనీలలో కూడా మంచినీళ్లు లేక, మంచినీళ్లు రాక, కావాల్సినన్ని నీళ్లు విడుదల చేయక, పైగా నీటికి పన్నేంటి అని మాట్లాడినటువంటి ఒక అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ కొత్తగా 300, 500, 800 వసూలు చేస్తున్నందుకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి క్షమార్పణ చెప్పాలి. ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కంటే
మెరుగైందని, చాలా ప్రయోజనమైందని చెప్పని మాట్లాడి ప్రగతి పద్దును తీసుకొచ్చి నీరు గార్చినందుకు, అది అమలు చేయలేకపోతున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి క్షమార్పణ చెప్పాలి. పైగా 10 సంవత్సరాల దశాబ్ది ఉత్సవాల పేరిట రాష్ట్రంలో కొత్తగా వంచడం కొరకు, కొత్తగా మోసగించడం కొరకు చేస్తున్నటువంటి యత్నాలు, ప్రయత్నాలని ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఒక నేపథ్యంలో ఈ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నటువంటి ఒక 10 తప్పిదాలకి ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో 10 సార్లు తెలంగాణకి క్షమార్పణ చెప్పే ఈయన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ప్రచారానికి రావాలని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది. నియామకాల విషయంలో కూడా నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చెలగాటమాడారు, యువకులతో చెలగాటమాడారు. ఇప్పటికి కూడా నియామకాలకు సంబంధించినది క్వశ్చన్ మార్క్ గానే సాగుతా ఉన్నాయి. కానీ మరి రాజకీయ నియామకాలకే ఈ రాష్ట్రం ప్రాధాన్యత కలిగిస్తా ఉంది, అవకాశాలు కలిగిస్తా ఉంది. ఆ రాజకీయ నియామకాల కొరకే కొత్త కొత్త కార్పొరేషన్లు, కొత్త కొత్త కౌన్సిళ్లు, కొత్తమైనటువంటి సలహాదారుల యొక్క ఏర్పాట్లు చేసి అవకాశాలు కలిగిస్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామకాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో నియామకాలు సరిగ్గా సాఫీగా సాగనందుకు క్షమార్పణ చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పైన ఉందని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. అంతేకాదు, జంట నగరాలు ఆనాటి 10 జిల్లాల్లో ప్రధాన జిల్లా ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలో వస్తున్నటువంటి ఆదాయంతోనే రాష్ట్ర ఖజానా నిండుతా ఉన్నది. రాష్ట్ర ఖజానా నిండి ఆ రకంగా ఖర్చు పెట్టడానికి అవకాశం కలిగిస్తోంది. ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలోనే మిషన్ కాకతీయ అమలు జరగదు. చెరువుల పరిస్థితి, దుస్థితి ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడగానే ఉంది. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క యాదవ సంఘానికి కానీ, కుర్మ సంఘానికి కానీ వీళ్ళు చాలా గొప్పగా చెప్తున్నటువంటి ఉచితంగా గొర్రెల పంపిణీ కానీ, ఉచితంగా బర్రెల పంపిణీ కానీ ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉన్నటువంటి యాదవ కుర్మ సంఘాలకి ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఈయన క్షమార్పణ చెప్పాలని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. చెరువులలో మత్స్య సంపద విషయంలో కూడా అసలు హైదరాబాద్లో ఈ పథకాలు ఎందుకు అమలు జరగటల్లా? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సోదరులకి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్గాలకి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పథకాన్ని లబ్ధి పొందేటువంటి అవకాశం లేకుండా ఈ కేసీఆర్ చేస్తున్నందుకు జిహెచ్ఎంసీలో పాఠం నేర్పారు, గుణపాఠం చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చెప్పబోతున్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి క్షమార్పణ చెప్పాలి వీళ్ళు. ఇకపోతే విభజన చట్టం గురించి కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే స్థితిలో లేడు. అంతకంటే ముఖ్యమంత్రికి అసలు విషయం తెలుసు కాబట్టి కొత్తగా పగ్గాలు చేపట్టేటువంటి కొడుకు మాత్రం రోజు విభజన చట్టం. వైసీపీ నందిగాం సురేష్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ కు వైసీపీ నందిగాం సురేష్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. అవసరం లేదు, బీజేపీతో నాకు సంబంధం లేదు, చంద్రబాబు నాయుడుతో నాకు సంబంధం లేదు. ఎవరి డాటా నా డాటా ఎవరి దగ్గర లేదని నువ్వు చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏమైనా ఉంటే సింగిల్ గా పోటీ చేస్తాను, వాళ్ళందరిని ఎదిరించు. నీకు దమ్ముంటే 24 గంటల తొక్కి నారదేస్తారు నీ దాళ్ళు, తెలుసా? వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు, నువ్వు గమనించుకో ఒకసారి. నువ్వేది ఉచిత హామీలు దొరికినట్టుగా ఉచితంగా రోడ్డు మీద ఎవడు చెవులో చెప్తే తీసుకొచ్చి మాట్లాడినన్ని నిజాలైపోతే ఏంటి? కాబట్టి నువ్వేమనుకుంటే చేసుకో, కానీ నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో మిగతా నాయకులు తెలుసుకో ఒకసారి. ఏమండి, 2014లో పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అనుభూశాలని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ 2019లో ఎందుకు విడిపోయాడు? 2019లో అమరావతి, అది అమరావతి నిజంగా ఒక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అని ఎందుకు మాట్లాడాడు? 2019లో 2014
2019 డెవలప్మెంట్ చూసుకోండి ఒకసారి చూడండి. పవన్ కళ్యాణ్ చూడమనండి. అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మంచి అట్లా అయ్యాడు, ఇప్పుడు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు అట్లా మంచి అయ్యాడు. ఏ రకంగా మంచి అయ్యాడు? పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అర్థం కావట్లేదా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన 4 సంవత్సరాల పాలన, చంద్రబాబు నాయుడు 5 సంవత్సరాల పాలన ఒకసారి బేరీజ్ చేసుకొని చూడండి. ఒక్క దాంట్లో అవినీతి ఆరోపణలు చేయగలుగుతారు మీరు? ఇదిగో ఇందులో ఇది జరిగిందని చెప్పగలుగుతారా? ఈయనంట వైసీపీ పోవాలంట. నువ్వు అసలు ముందు ఎమ్మెల్యేగా గెలువు, ఏది పోవటం తర్వాత సంగతి. కానీ ముందు నామినేషన్ వేసి నామినేషన్ ఫామ్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేసుకో. ఎక్కడేమో సంతకాలు పెట్టాలో చూసి పెట్టి నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఒకసారి గెలిచి అసెంబ్లీ గేట్ కాడకు వచ్చి ఒకసారి నేను ఎమ్మెల్యేనని చెప్పు. ఒకసారి అసెంబ్లీ గేట్ కాడ నిలబడి, నీకు అలవాటే కదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఫోటోలు పోజులు ఇవ్వటం. అసెంబ్లీ గేట్ కాడ ఇదిగో నేను ఎమ్మెల్యేగా వచ్చాను, ఎమ్మెల్యేగా గెలిచానని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళే ముందు జనాలకు ఒకసారి చెయ్యపు. అప్పుడు తెలిసింది నీ సత్తా ఏంటో. ఇవన్నీ తర్వాత ఏడుద్దు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ హయాంలో, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్న 4 సంవత్సరాల పాలనలో ప్రజలందరూ కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉన్నారు, చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అన్నగారిన మధ్యతరగతి అన్ని రకాల వాళ్ళు అందరూ బాగున్నారు. చంద్రబాబు నమ్ముకున్న కొంతమంది దాయాదులకు బాధ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి ఏడుపులన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ కొమ్ముగాస్తా ఉన్నాడు. పెత్తందారులు కానీ పేదోడు జరిగే యుద్ధంలో పెత్తందారుల పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు నాయుడు పనిచేస్తా ఉంటే, రామోజీరావు, ఈనాడు, ఏబిఎన్ వీళ్ళందరూ కలిసి పనిచేస్తా ఉంటే, పేదోళ్ళందరి పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరి పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పనిచేస్తా ఉన్నారు. రేపు యుద్ధంలో తేలుద్ది కదా ఎవళ్ళేంటనేది. వెయిట్. టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జీవిరెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. ఒక 3-4 ఉంటే వాటిని ప్రారంభోత్సవం చేసి సిగ్గు లేకుండా వాటిని మీ అకౌంట్లో వేసుకొని దాన్ని పూర్తి అని చెప్పుకుంటారా? అదేవిధంగా ఒక్కటి ఈరోజు అమరావతిలో ఏదైతే బిల్డింగ్స్ కడితే వాటన్నిటినీ ఏం చెప్పారు మీరు ఆ రోజు? గ్రాఫిక్స్ అవి కారిపోతున్నవి, సరైనటువంటి కట్టడాలు కాదు, క్వాలిటీ లేదన్నారు. మరి క్వాలిటీ లేకుండానే అవన్నీ గ్రాఫిక్స్ అయితేనే 4 సంవత్సరాల నుంచి మీరు హైకోర్టు బిల్డింగ్ కావచ్చు, అసెంబ్లీ భవనం కావచ్చు, సచివాలయం బిల్డింగ్ కావచ్చు, మిగతా ఏదైనా 200 దాకా ఉన్న అనుబంధ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, వివిధ రకాల శాఖలు, R&B కావచ్చు, మిగతా ఇట్లా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, అవన్నీ బిల్డింగ్స్ మరి ఆ టైంలో రెడీ అయినాయి కదా. ఒక్కటంటే ఒక్కటి మేము వచ్చిన తర్వాత కట్టామన్నారా మీరు? ఒక్కటంటే ఒక్క బిల్డింగ్ మేము కట్టింది పడిపోయినట్టు కానీ, క్వాలిటీ లేదన్నట్టు కానీ ఈ 4 ఏళ్లలో ఎక్కడైనా వచ్చిందా బయటికి? డీజీపీ ఆఫీస్ కావచ్చు, ఏపీ సిఆర్డీ అది కావచ్చు, ఎనీథింగ్ మీరు చెప్పండి. మేము వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో ఒక్క బిల్డింగ్ కట్టాము, దాదాపు 200 హెచ్ఓడీలు ఉన్నాయి. అన్నిటికీ వివిధ ప్రాంతాల్లో కొన్ని రెంట్ తీసుకోవడమో, కొన్ని పర్మనెంట్ భవనాలు కట్టాము మేము. ఇదిగో మేము వచ్చిన తర్వాత ఒక్క బిల్డింగ్ హెచ్ఓడీకి కట్టాము, లేదా డీజీపీ ఆఫీస్ కొత్తది కట్టాము, కొత్త సచివాలయం కట్టాము, కొత్త సెక్రటేరియట్ కట్టాము. ఎందుకంటున్నామంటే అవన్నీ మీరు తాత్కాలికం అని చెప్పారు ఆ రోజు. మరి అవన్నీ తాత్కాలికము, గ్రాఫిక్స్ అయితే మీరు కట్టాలి కదా. మరి అవన్నీ తాత్కాలికము, గ్రాఫిక్స్ అయితే మీరు ఎలా ఉంటున్నారు రిటైల్లో 4 ఏళ్ల నుంచి? మన మొహాలకి ఇంతవరకు ఒక బిల్డింగ్ కట్టింది లేదు. మళ్ళా ఏదో 1-2 మా టైంలో మిగిలిపోయినాయి, మీరు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకుని అది అభివృద్ధి అని చెప్పుకుంటున్నంటే ఇక మీరు ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే అభివృద్ధి అనేది కంప్లీట్గా శూన్యం. ఇక సంక్షేమానికి వస్తే ఏదో పెద్ద గొప్పగా 98.5 అంటున్నారు కదా. ఎక్కడ చేశారు 98.5 మీరు? ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ, ముఖ్యంగా ఫ్లాగ్ స్కీమ్ ఏదైతుందో రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ పెద్ద గొప్పగా చెప్పారు. టీడీపీ హయాంలో ఏ రోజు హాస్పిటల్స్కి ఒక్కరోజు కూడా డిలే తోటి బిల్స్ ఆయన పాపన పోలేదు. ఎప్పుడు టయానికి బిల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళము. అన్ని రోగాలకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ రోజు పేదలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి జబ్బు వస్తే పోయి హాస్పిటల్లో చూపించుకునేవాళ్ళు. మేము ప్రభుత్వం తరపు నుంచి పేమెంట్లు చేసేసేవాళ్ళం ప్రాపర్గా ఇన్ టైంలో. ఈరోజు హాస్పిటల్స్ లెటర్స్ రాస్తున్నాయి, మాకు 9 నెలల నుంచి, సంవత్సరం నుంచి, 6 నెలల నుంచి మాకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. అందుకే మేము వస్తే కొంతమందిని కాదు, మేము వస్తే మేము ట్రీట్మెంట్ చేయట్లేదు అని హాస్పిటల్సే ఈరోజు ప్రభుత్వానికి లెటర్స్ రాసినవి. ఇవన్నీ ఆన్ రికార్డు ఉన్నాయి కదా. సో దాని అర్థం ఏంటి? మీరు ఆరోగ్యశ్రీని మొత్తం కంప్లీట్గా ఎత్తేసారు. ఈరోజు హాస్పిటల్స్ రాసే పరిస్థితికి ఎందుకు వచ్చినాయి? 1 నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు అంటే వెయిట్ చేస్తారు. అంటే సంవత్సరం నుంచి ఉండబట్టే కదా వాళ్ళు రాసింది. వాళ్ళు ఊరక రాస్తారా? వాళ్ళ డ్యూస్ లేనిది. అంటే మీరు ఇంకా సంవత్సరం డ్యూస్ పెడితే ఇంకెప్పుడు ఇస్తారు? అంటే దాన్ని ఎత్తేసే ఉద్దేశమే కదా మీరు. ఆరోగ్యశ్రీని కొనసాగించే ఉద్దేశం లేదంటానికి ఇది నిదర్శనము.
సంవత్సరం నుంచి ఎవరైనా ఆపుతారా? ఇది ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్. ప్రజల ఆరోగ్యము వైద్యం అనేది ఎమర్జెన్సీ సర్వీసు. ఇలాంటి దాన్ని మీరు ఆపేశారంటే ఇంకేమనాలి? సో దాన్ని కంప్లీట్గా మీరు పక్కన పెట్టే ఉద్దేశం కనపడుతుంది. అదేవిధంగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్. ఇంతకుముందు టీడీపీ హయాంలో గ్రాడ్యుయేట్స్కి కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి కానీ అంటే పీజీగా చదువుకునే వాళ్ళకు కూడా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పూర్తి వస్తుంటే ఈరోజు మీరు ఏం చేశారు? అసలు పీజీ వాళ్ళకి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ తీసేశారు. విదేశీ విద్య 4 సంవత్సరాలు ఆపి మేము ఉన్నప్పుడు 5 పూర్తిగా ఇస్తే ఎంతమంది విద్యార్థులు ఎన్ని యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నా కూడా మేము విదేశీ విద్య పూర్తిగా ఇస్తే మీరు 4 సంవత్సరాల పాటు ఆపేసి దాన్ని ఇప్పుడేదో తూతు మంత్రంగా మొదలుపెట్టి మేము విదేశీ విద్య ఇస్తున్నామంటున్నారు. ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఎక్కడ ఇస్తున్నారు? ఇప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో గొప్పగా మేము మంచి యూనివర్సిటీలో చేరిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము పిల్లల్ని. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కొండాపూర్లోని ఏరియా ఆసుపత్రిలో టీ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ల వర్చువల్ ప్రారంభోత్సవం. హాజరైన మంత్రి హరీష్ రావు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు కౌంటర్ ఇచ్చిన వైసీపీ నందిగాం సురేష్. సికిల్ సెల్ అనీమియా ఎలిమినేషన్ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.